بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب فضل المدینہ وانہا تنفی الناس. مدینہ کی فضیلت اور مدینہ برے آدمیوں کو نکال دیتا ہے اور انہیں باہر کر دیتا ہے. حدیث نمبر 1871. مالک روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے، اور یہ جو مالک ہے نا، مالک بن انس الاصبہی، امام دار الہجرہ، یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حباب سعید بن یسار سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی وہ سب کا سردار بنے گا. منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے. وہ برے لوگوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے. امام مالک بن انس ائمہ اربعہ میں سے مشہور ترین امام ہے، جو انس بن مالک بن ابی عامر کے بیٹے اور اسبہی ہیں اور حمیری ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور 93 یا 94 میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں 84 سال کی عمر میں 179 ہجری میں وفات پائی. آپ نہ صرف حجاز کے امام تھے بلکہ حدیث و فقہ میں تمام مسلمانوں کے مقتدا تھے. آپ کے فخر کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. آپ نے زہری، یحییٰ بن سعید اور بہت سارے لوگوں سے کسب فیض کیا ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کے سامنے ثانوی تلمذ کیا ہے، اور آپ سے اس قدر مخلوق نے روایت کی جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. آپ کے شاگرد پورے ملک کے امام بنے، جن میں امام شافعی، محمد بن ابراہیم بن دینار، ابو ہاشم عبدالعزیز بن ابی حازم شامل ہیں، جو اپنے علم و عمل کے لحاظ سے آپ کے شاگردوں میں بے نظیر مانے جاتے ہیں. علاوہ ازیں معین بن عیسیٰ، یحییٰ بن یحییٰ، عبداللہ بن مسلمہ قانبی، عبداللہ بن وہب جیسے لوگوں کا شمار نہیں. یہی امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین محدثین کرام کے اساتذہ ہیں. جب حدیث کا درس دیتے تو وضو فرما کر مسند پر تشریف لاتے، داڑھی میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، نہایت وقار اور پرحیت ہو کر بیٹھتے اور فرمایا کرتے کہ میں یہ اہتمام حدیث نبوی کی عزت کرنے کے لیے کرتا ہوں. ابو عبداللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، لوگ ارد گرد ہیں، اور امام مالک نبی اکرم کے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہیں. نبی اکرم کے سامنے مشک کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، اور آپ مٹھیاں بھر بھر کر وہ مشک عنبر امام مالک کو دے رہے ہیں، اور امام مالک اسے لوگوں پر چھڑک رہے ہیں. مطرف نے کہا کہ میں نے اس کی تعبیر علم حدیث کی خدمت اور اتباع سنت سمجھی. امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے امام مالک کے مکان کے دروازے پر کچھ خراسان کے گھوڑوں کی جماعت اور کچھ مصر کے خچروں کے غول دیکھے، جن سے بہتر میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. میں نے
امام سے عرض کیا کہ یہ کیسے اچھے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ابو عبداللہ یہ تمام میری جانب سے آپ کو تحفہ ہیں، قبول فرمائے۔ میں نے گزارش کی اپنی سواری کے لیے کوئی جانور رکھ لیجئے۔ جواب دیا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہے اسے کسی جانور کے کھروں سے روند کر گزروں۔ آپ کے مناقب کے لیے دفاتر بھی ناکافی ہیں، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ باب المدینہ طابہ، مدینہ کا ایک نام طابہ ہے۔ حدیث نمبر 1872۔ ابو حمید بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی اکرم کے ساتھ واپس ہوئے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا یہ تابہ ہے، یہ تابہ آ گیا۔ تاب اور طیب دونوں مدینۃ المنورہ کے نام ہیں جو لفظ طیب سے مشتق ہیں، جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں، یعنی یہ شہر ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے، یہاں پیغمبر اسلام ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ حکومت سعودیہ عربیہ ایدہ اللہ تعالی نے اس شہر کی صفائی ستھرائی، پاکیزگی، آباد کاری میں وہ خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یادگار عالم رہیں گی۔ باب لابتی المدینہ، مدینہ کے دونوں پتھریلے میدانوں کا بیان۔ لابا کالے جلے پتھروں والے علاقے کو لابا کہتے ہیں، اور مدینہ میں یہاں 2 لابا کی بات ہے، کل 5 ہیں، لیکن حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ یہ دونوں زیادہ مشہور ہیں۔ ابو ہریرہ، یہ حدیث نمبر 1873 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں مدینہ میں ہرن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ کی زمین دونوں پتھریلے میدانوں کے بیچ میں حرم ہے، وہاں شکار جائز نہیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ مدینہ حرم ہے۔ تعجب ہے ان حضرات پر جو مدینہ کے حرم ہونے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ حرم مدینہ کے متعلق صراحت کے ساتھ کتنی ہی احادیث نبویہ موجود ہیں۔ باب من رغب عن المدینہ، جو لوگ مدینہ سے نفرت کریں ان کا بیان۔ یہ روایت زہری اور زہری روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید بن مسیب، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، سعید بن مسیب بن حسن ابو محمد المدنی، سید التابعین، تابعین کے آقا اور سردار، یہ قریشی اور مخزومی ہے، بنی مخزوم بھی قریش کا قبیلہ ہے۔ ان کی اقامت ہمیشہ مدینہ میں رہی۔ خلافت فاروقی کے 2 یا 4 سال ان کا انتقال ہوا، اور ان کی وفات یا تو 90 یا 93 یا 105 میں ہوئی ہے یا 94 میں۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 66۔ یہ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے، وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور، درندے اور پرندے بسنے لگیں گے، اور آخر میں مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ میں آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے۔ آخر ثنیۃ الوداع تک جب پہنچیں گے
तो अपने मुंह के बल गिर पड़ेंगे। ये पेशगोई कुर्ब क़यामत से मुतालिक है। हर कमाले रा ज़वाले की तरह से है, यानी हर वो शहर या चीज़ जो कमाल को पहुंचती है तो उस पर ज़वाल भी आता है। ये कुदरत का उसूल है। तो कुर्ब क़यामत ऐसा होना भी बाइद नहीं है। और फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर बिल्कुल हक है और अटल है। सुफियान बिन अबी ज़ुहैर बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था यमन फतेह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और उनको जो उनकी बात मानेंगे सवार करके मदीना से वापस यमन चले जाएंगे। काश उन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था। और शाम फतेह होगा, कुछ लोग अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और जो उनकी बात मानेंगे उन्हें अपने साथ वापस शाम लेके चले जाएंगे, यानी मदीना से। काश उन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था। और इराक फतेह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को तेज दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और जो उनकी बात मानेंगे अपने साथ इराक वापस लेके चले जाएंगे। काश उन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था। ये हदीस नंबर 1875 है और ये भी मुत्तफक अलैह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत बिल्कुल सही साबित हुई। मदीना एक मुद्दत तक ईरान, अरब, मिस्र और शाम, तुरान का पायतख्त रहा और खुलफाए राशिदीन ने मदीना में रहकर दूर दूर अतराफ आलम में हुकूमत की। फिर बनु उमैया ने अपना पायतख्त शाम को करार दिया और अब्बासिया के वक्त में बगदाद इस्लाम की राजधानी बनी। आखिरी खलीफा मुअतसिम बिल्लाह हुआ और इसके जवाल से इस्लामी खिलाफत मिट गई। मुसलमान गिरोह गिरोह तकसीम होकर हर जगह मगलूब हो गए। अब तक यही हाल है कि अरबों की एक बड़ी तादाद है, इनकी हुकूमतें हैं। बाहमी इत्तेहाद ना होने का नतीजा है कि क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर यहूद काबिज हैं। 656 हिजरी में बगदाद पर हमला हुआ था तातारियों का और उन लोगों ने बगदाद को और खिलाफत बनी अब्बासिया को तहस नहस करके रख दिया। इसमें एक लफ्ज आया है यबुस्सून, तो इसका माना होता है अबस्सा युबिस्सु, तो इसके माने होते हैं ऊंटों को आहिस्ता आहिस्ता हाँकना और हाँक करके ले जाना। ये सब आएंगे और अपने अपने मुतालिकीन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे और मदीना को छोड़ देंगे। बाबुन अल ईमानु यरीज़ु इलल मदीना, इस मसले का बयान कि ईमान मदीना की तरफ सिमट आएगा। हदीस नंबर 1876 मुत्तफक अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ईमान मदीना में इस तरह सिमट आएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में बैठ जाता है। इसी तरह आखिर ज़माना में मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में चले जाएंगे। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के ज़मानों में था, क़यामत के करीब फिर ऐसा ही दौर पलट कर आएगा। बाबु आता मिल मदीना, मदीना के महलों का बयान। हदीस नंबर 1878 मुत्तफक अलैह। उर्वा बिन जुबैर रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने उसामा से सुना, उसामा बिन ज़ैद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के महल्लात में से एक महल
यानी ऊंचे मकान पर चढ़े और फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूं क्या तुम्हें भी नजर आ रहा है? मैं बूंदों के गिरने की मानिंद, मैं बूंदों के गिरने की जगह की तरह तुम्हारे घरों में फितनों के नाजिल हो फितनों को देख रहा हूं। यह मतलब यह है कि फितने इतने कसरत से आएंगे, ऐसे जैसे कि बारिश होती है और उसकी बूंदें गिरती हैं। कहते हैं ये देखना बतरीके कश्फ था, इसमें तावील की जरूरत नहीं। और आपका ये फरमाना पूरा हुआ कि मदीना ही में हजरत उस्मान शहीद हुए। फिर यजीद की तरफ से वाक़े हर्रा में अहले मदीना पर क्या आफतें आईं। ये इबारत मौलाना राज साहब की महल्ले नज़र है और सही नहीं है। सच ये है कि मदीना पर जो आफत आई थी वो मदीना वालों ने अपनी बैत तोड़ ली थी, जबकि बैत देने के बाद बैत तोड़ी नहीं जाती है। सच ये है कि मदीना वालों ने बैत तोड़ी और उनके लिए बैत तोड़ना मुनासिब न था। और यजीद रहमहुल्लाह के बारे में गलत खबरें शियों ने फैलाई और किताबों को उनकी सलबियात से भर दिया। हत्ता कि अच्छे खासे सलफी उलमा भी इनकी साजिश फरेब का शिकार हो गए और उनकी किताबों से मुतासिर हो गए। यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी बड़ी किताबें, चाहे वो तारीख़ की किताबें हों, अलबिदाया व निहाया हो, तारीख़ तबरी हो, और बाद के ज़माने की किताबें हों, उनमें सब बहुत सारे शिया रावी हैं और उनकी रिवायतों से भर दिया गया। मसला वैसे नहीं था जैसे कि यजीद के बारे में कहा जाता था। और हज़रत मुआविया ने जो कुछ किया था बिल्कुल ठीक किया था, और वो देख रहे थे कि किस तरह से पूरा अरब मुश्किलात का शिकार है और फितने की आग में दहक रहा है। तो इनको बुरा नहीं कहना चाहिए, यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए। मदीना वालों ने बाहर हर गलती की थी और बैत से हाथ नहीं खींचना था इन्हें। बाबुन ला यदखुलुल दज्जालु अल मदीनता, इस मसले का बयान कि मदीना में दज्जाल नहीं आएगा। हदीस नंबर 1879। अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना पर दज्जाल का रोब नहीं तारी होगा। इस दौर में मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। ये पेशीन गोई हर्फ बहर्फ साबित हुई और सही हुई कि ज़माने नबवी में न मदीना की फसील थी और न इसमें दरवाजे। अब फसील भी बन गई है और 7 दरवाजे भी हैं। इस पेशगोई का बाकी हिस्सा आइंदा भी सही साबित होगा। हुकूमत सऊदिया खल्लदा अल्लाह ताला ने इस पाक शहर को जो रौनक और तरक्की दी है वो अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। हदीस नंबर 1880 मुत्तफक अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के रास्तों पर फरिश्ते हैं, न उसमें ताउन आ सकता है और न दज्जाल दाखिल हो सकता है। आम ताउन जिससे हजारों आदमी मर जाते हैं, अल्लाह ने अपने रसूल की दुआओं की बरकत से मदीना को इन आफतों से महफूज रखा है। हदीस नंबर, ये हमारी हदीस नंबर थी 1880 और ये है 1881। ये रिवायत अबू सईद खुदरी की है। कहते हैं कि हमसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक एक लंबी हदीस बयान की। आपने अपनी हदीस में भी फरमाया था कि दज्जाल मदीना की एक खारी जमीन तक पहुंचेगा, ज़मीन शोर, खारी जमीन तक पहुंचेगा।
پر مدینہ میں داخلہ حرام ہوگا، وہ نہیں داخل ہو پائے گا۔ اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر جائے گا، یہ لوگوں میں ایک بہترین اور نیک مرد ہوگا، یا اس طرح کہا بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملہ میں کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں زندہ کر دے گا تو بندہ کہے گا بخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ یعنی خود دجال اپنی ذات سے ہر بڑے شہر میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آزمائش کے طور پر حیرت انگیز قوت اور طاقت دے دے گا۔ امام ابن حزم کو یہ مشکل معلوم ہوا کہ دجال ایسی تھوڑی مدت میں دنیا کے ہر شہر میں داخل ہو، تو انہوں نے یوں تعویل کی کہ دجال داخل ہونے سے اس کے اتباع اور جنود کا داخل ہونا مراد ہے۔ قسطلانی نے کہا ابن حزم نے اس پر خیال نہیں کیا۔ جو مسلم میں ہے کہ دجال کا ایک ایک دن ایک ایک برس کے برابر ہوگا، تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی ایام ساری ایام کے برابر ہوں گے۔ میں کہتا ہوں، یعنی یہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں داؤد راز صاحب، میں کہتا ہوں کہ آج کے دجال عصری ایجادات کے ذریعہ چند گھنٹوں میں ساری دنیا کا چکر کاٹ لیتے ہیں۔ پھر حقیقی دجال جس زمانے میں آئے گا اس وقت اللہ جانے ایجادات کا سلسلہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا تھوڑی سی مدت میں اس کا تمام شہروں میں پھر جانا کوئی بعید امر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1882 متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے رہیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ ہلے گی اور کانپ اٹھے گی، جس سے ایک ایک کافر و منافق کو اللہ تعالیٰ اسے باہر کر دے گا۔ حقیقت میں دجال کی یہ مجال نہیں کسی کو مار کر پھر زندہ کر سکے، یہ تو خاص صفت الہی ہے، مگر اللہ پاک ایمان والوں کو آزمانے کے لیے دجال کے ہاتھ پر یہ نشانی ظاہر کر دے گا۔ نادان لوگ دجال کی خدائی کے قائل ہو جائیں گے، لیکن جو سچے ایماندار ہیں اور اپنے معبود حقیقی کو پہچانتے ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں گے، بلکہ اس کے کافر دجال ہونے پر ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ باب المدینۃ تنفی الخبث، مدینہ برے آدمیوں کو نکال دے گا۔ حدیث نمبر 1883 متفق علیہ۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اسلام پر بیعت کریں، اور اسلام پر انہوں نے بیعت کی۔ دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میری بیعت کو توڑ دیجئے۔ 3 بار اس نے یہی کہا، آپ نے انکار کیا۔ پھر کہا مدینہ کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے، یعنی جتنے فاسد مادے ہوتے ہیں یا فاسد لوگ ہوتے ہیں
मदीना रहने नहीं देगा, सबको बाहर कर देगा। हदीस नंबर 1884 मुत्तफक अलैह। ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहुद के लिए निकले तो जो लोग आपके साथ थे उनमें से कुछ वापस चले गए और ये मुनाफिकीन थे। फिर बास ने कहा कि हम लोग चलकर उन्हें कत्ल कर देंगे, और एक जमात ने कहा कत्ल नहीं करना चाहिए। इस पर यह आयत उतरी, फमा लकुम फिल मुनाफिकीना फिअतैन, यानी मुनाफिकीन के सिलसिले में तुम्हारी दो राहें कैसे हो गईं। और नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, मदीना बुरे लोगों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह आग मैल कुचैल दूर कर देती है। हदीस नंबर 1885 मुत्तफक अलैह। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अल्लाह, जितनी मक्का में बरकत अता फरमाई है मदीना में उससे दुगनी बरकत कर दे। हदीस नंबर 1886। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफर से आते और मदीना की दीवारों को देखते तो अपनी सवारी तेज कर देते, और अगर किसी जानवर की पुश्त पर होते तो मदीना की मोहब्बत में उसे एड़ लगाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की थे, आपका आबाई वतन मक्का था, मगर मदीना तशरीफ ले जाने के बाद आपने उसे अपना हकीकी मुस्तकर बना लिया, अपना हकीकी ठिकाना बना लिया, और इसकी आबादी और तरक्की में इस कदर कोशां हुए कि अहले मदीना के रगो रेशा में आपकी मोहब्बत रच बस गई। और अहले मदीना अवस और खजरज ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया कि आप एक दूसरे जगह के बाशिंदे हैं और मुहाजिर की शक्ल में यहाँ तशरीफ लाए हैं। मुसलमानों की तारीख बताती है कि वो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में जिस मुल्क में भी गए उसी के बाशिंदे हो गए, उसी के होके रह गए, और उस मुल्क में अपनी मसाई से चार चांद लगा दिया और हमेशा के लिए उसी मुल्क को अपना वतन बना लिया। ऐसे सदा नमूने आज भी मौजूद हैं। बाबु कराहियती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुरल मदीना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद न थी कि मदीना को वीरान कर दिया जाए। हदीस नंबर 1887। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि बनु सलीमा ने चाहा कि अपने दूर वाले मकानात छोड़कर मस्जिद नबवी से करीब आ जाएं और वहां इकामत पजीर हो जाएं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पसंद नहीं की कि मदीना के किसी हिस्से से भी रिहाइश तर्क कर दी जाए। आपने फरमाया, बनु सलीमा, तुम अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते। चुनांचे बनु सलीमा ने अपनी असली इकामत गाह ही में रिहाइश बाकी रखी और वहीं से ये लोग जुमा वगैरह पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आ जाया करते थे। आपका मतलब ये था कि मदीना की आबादी सब तरफ कायम रहे और बढ़ते जाएं और इसमें तरक्की होती जाए, ताकि काफिरों मुनाफिकों पर इसका रोब पड़े कि मदीना बहुत बड़ा शहर है और वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बतलाना चाहते हैं कि मदीना की इकामत तर्क करना शरीयत की नज़र में पसंदीदा नहीं है, बल्कि ये उस मुसलमान की ऐन सआदत है जिसको वहाँ इत्मीनान के साथ सुकूनत मिल जाए। बाबुन हदीस नंबर
1888 मुत्तफ़क़ अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हाउस पर होगा, यानी हौज़ कौसर पर। घर से मुराद हजरत आयशा का हुजरा है जहां आप आराम फरमा हैं। इब्ने असाकिर की रिवायत में यूं है कि मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान एक क्यारी है जन्नत की क्यारियों में से। और तबरानी में इब्ने उमर से रिवायत किया है, इसमें यानी तबरानी ने इब्ने उमर से रिवायत किया है, इसमें भी कब्र का लफ्ज है। अल्लाह पाक ने आपको पहले ही से आगाह फरमा दिया था कि आप इस हुजरा में क़यामत तक आराम करेंगे। बयान करदा मुबारक किताब हकीकतन जन्नत का एक टुकड़ा है। बास ने कहा इसकी बरकत और खूबी की वजह से मजाजन ऐसा कहा गया, या इसलिए कि वहाँ इबादत करना खुसूसी तौर पर दुखूले जन्नत का दरिया है। मिंबर के बारे में जो फरमाया, कुदरत खुदावंदी से भी बैद नहीं कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर इस मिंबर को दोबारा मुहैया करके आपके लिए रख दिया जाए। बाप का मकसद यहाँ सुकूनत मदीना की तरगीब दिलाता है। हदीस नंबर 1889। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत कहती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो अबू बकर और बेलाल बुखार में मुब्तला हो गए। अबू बकर को जब बुखार होता तो ये शेर पढ़ते, कुल्लु म्रिइन मुसब्बहिन फी अहलिही वल मौतु अदना मिन शिराके नालिही। हर आदमी अपने घर में सुबह करता है जबकि उसकी मौत उसकी जूती के तस्मा से भी ज्यादा करीब होती है। और बेलाल का जब बुखार उतरता तो वो बुलंद आवाज से ये शेर पढ़ते, अला लैता शेरी हल अबीतन लैलतन बेवादिन व हौली इसखिरु व जलीलु वहल अरिदन यौमन मियाह मजन्ना वहल यब्दुअन ली शामतु व तफीलु। काश में एक रात मक्का की वादी में गुजार सकता और मेरे चारों तरफ इसखिर और जलील घास होती। काश एक दिन मैं मिजन्ना के पानी पर होता और काश मैं शामा और तुफेल को देख पाता। ये शामा और तुफेल ये दो पहाड़ हैं। आपने कहा था, अल्लाहुम्मा अन शैबा तबन रबिया व उत्बा तबन रबिया, अल्लाह शैबा बिन रबिया, उत्बा बिन रबिया, उमैया बिन खलफ मरदूदों पर लानत कर। उन्होंने हमें अपने वतन से इस वबा की जमीन में निकाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत उसी तरह पैदा कर दे जिस तरह मक्का की मोहब्बत है, बल्कि उससे ज्यादा। ऐ अल्लाह हमारे साथ और हमारे मुद में बरकत अता फरमा और हमारे मदीना की आबो हवा हमारे लिए सेहत खेज कर दे। यहाँ के बुखार को जोफा में भेज दे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि जब हम मदीना आ गए तो ये अल्लाह की सबसे ज्यादा वबा वाली सरजमीन थी। इन्होंने कहा, मदीना में बुतहान नामी एक नाला से जरा जरा बदमजा और बदबूदार पानी बहा करता था। हदीस नंबर 1890। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत कहते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर और मेरी मौत अपने रसूल के शहर में मुकद्दर कर दे। अल्लाह पाक ने उमर फारूक की हर दो दुआ को कबूल फरमाया। 26 जिलहिज 23 हिजरी का दिन था, बुध का दिन था कि फजर में आप इमामत करा रहे थे। अबू लुलुआ मजूसी ने आपको जहर आलूद खंजर मारा, जख्म कारी था। चंद दिन बाद आपका इंतकाल हो गया और यकुम मुहर्रम 24 हिजरी बरोज हफ्ता तदफीन अमल में आई। व आखिरु दावाना
ان الحمد للہ رب العالمین.